حبیب الہ العالمین و خاتم النبیین و سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین باللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا. الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال إمامنا إمام زين العابدين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أمتي أنت عالمة غير معلمة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام و صاحبان ایمان برادران محترم و عزیزان اکرام، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامنے جس حدیث پاک کی تلاوت ہے وہ ترجمے کے اعتبار سے بہت ہی مشہور و معروف ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی عربی ذہن میں موجود ہو یا نہ. آپ کے سامنے مجھے گفتگو کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ اس لیے نہیں ہے کہ الحمدللہ میں اپنا ذکر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، ذکر اہل بیت کرنے کے لیے حاضر ہوں. اور یہ کمال ہے ذکر اہل بیت کا کہ الحمدللہ جو بستی کبھی علمدار کو جانتی نہیں تھی ذکر اہل بیت نے جاننے پر مجبور کر دیا ہے. اور یہی بستی نہیں، یہ پورے ضلع کی میں بات کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ جب طالب علمی کا دور تھا، یہاں نہیں رہتے تھے، کوئی یہاں ہو جانتا تھا، کوئی پہچانتا تھا. لیکن جس علم کے لیے حکم ہے اور ارشاد ہے کہ آل محمد کی علم کی طاقت اور کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ انسان کو گمنام نہیں، انسان کو نامدار بنا دیتی ہے. یہ اہل بیت کے ذکر کی افادیت ہے اور طاقت ہے. اور میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ارکانی کوٹ کا مجمع اب مجھے کوئی سمجھائے اور بتائے کہ یہ لوگ کیسے سنتے ہیں، یہ بہت دور کی بات ہے. یہ ہم خود جانتے ہیں الحمدللہ یہاں کے مومنین کتنی دیر مولوی کو برداشت کرتے ہیں اور کتنی دیر سننا چاہتے ہیں. سب الحمدللہ میں معلوم ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن میں تھوڑی سی نہج بدل کے اپنے لوکل ایریے میں جب خطاب کرتا ہوں تو کچھ امپورٹنٹ بات، حالانکہ سب امپورٹنٹ ہی ہوتی ہے، کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جس کی طرف انسان جانتا ہے لیکن اس کی طرف راغب نہیں ہوتا. ہم مثلاً سب کو پتہ ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنے کا کیا ثواب ہے اور فرادہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، پتہ سب کو ہے. لیکن کبھی کبھی زمانے کی غفلتیں ہیں جو انسان کو اتنا اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں کہ انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، زمانے کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی انسان زمانے کی آغوش میں جائے گا گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ نے ایک زمانے کو حاکم کو پردہ غیب میں رکھا تاکہ دنیا گمراہ ہونے سے بچ جائے. توجہ رہے جائے. جب انسان زمانے کی آغوش میں جائے تو اسے یاد ہونا چاہیے کہ زمانے کی آغوش میں اگر چلے گئے تو گمراہ ہو جائے گے، لیکن امام زمانہ کی آغوش میں چلے گئے تو نجات مل جائے. بے شک. اور میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ جو بڑے چہرے اور بزرگوں کے اعتبار سے موجود ہیں، خدا توفیق دے کہ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. اور یہ آج جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، پتہ یہ
चला कि यहाँ के जो नौजवान तबका, जो एक लड़कपन कहा जाए, लड़कों की शक्ल कहा जाए, उन्होंने इस मस्जिद को रखा है एक ऐसी शक्ल में। हर इंसान का एक शौक होता है ना, और वो शौक, ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा होगा तो ही शौक होगा। शौक कभी भी उरूज पा सकता है, और उसी शौक में बड़ा उरूज उस वक्त होता है कि जब वो अहले बैत का आशिक होता है। ये बड़ा उरूज होता। तो बताया गया कि लड़के प्रोग्राम कर रहे हैं और ऐसा ऐसा मामला है, अंजुमन आना चाह रही है और अंजुमन को लाना चाह रहा है, और हम लोगों ने ये तय किया है कि हम कुछ करें। बहुत अच्छी बात है, खुदा तौफीक दे और करते रहें इसी तरीके से, उमंग और हौसला बढ़ता रहे। लेकिन अब इन लड़कों से नहीं, बड़ों से खिताब है कि बड़ों की जिम्मेदारी ये है कि ये जो लड़के परवान चढ़ रहे हैं, बड़े उनको आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि ये जो है ये मुस्तकबिल के चिराग हैं, और जो मुस्तकबिल का चिराग होता है उसके लिए आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा चिराग कितनी रोशनी दे सकता है, आप तय नहीं कर सकते। ये जमाने की आंधियां जब अंधेरे की शक्ल अख्तियार करती हैं तो उस वक्त एक दिया भी जलता है तो लगता है कि रोशनी बहुत है, और वहां पे अगर मरकरी जल जाए, ट्यूबलाइट जल जाए, तो आप समझते हैं कि रोशनी की कोई सीमा नहीं, क्रॉस करने लगती है। इसलिए ये मुस्तकबिल के चिराग हैं, इन पर तवज्जो की जाए, इन पर ध्यान रखा जाए। अब आइए ये बातें को आम सी थी, मैं आप मस्जिद से करीब कर दूं और नुक्ते के दबाव से आपको ले चलूं कि मैंने बहस छेड़ी है इमाम के कौल को नक़्ल करके, चूंकि ये दौर बीबी से जुड़ा चल रहा है। आशूर के बाद से जो पीरियड है, यानी कि 11 मुहर्रम, हालांकि 11 मुहर्रम में जाने की जरूरत नहीं, आप आशूरा, शाम गरीबा का मतलब इधर खैमों का चलना है और बीबी का इम्तिहान शुरू हो जाना है। कितना संगीन है, आज हमारे लिए कितना बड़ा मसला होता है। हमारे यहाँ एक मुश्किल आ जाए, एक परेशानी है, सारी चीजें हम भूल जाते हैं, जितनी भी खैर सब हम भूल जाते हैं ना, और हम आदत है उधर आदत हो जाता है। लेकिन आप सलाम कीजिए उस बीबी की अजमत को कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हुसैन के मिशन को रुकने नहीं दिया, हुसैनी मिशन को रुकने नहीं दिया, हुसैनी मिशन की जिम्मेदारी संभाल ली ज़ैनब ने। मैं कहता हूं कि कमाल है उस हुसैन गरीब का कि हुसैन अगर चाहते तो ये मिशन किसी और को दे सकते थे, लेकिन हुसैन ने दिया ही ऐसे के हाथ में है कि जिसे मालूम था कि ये वो बहन है, ये वक्त की शहजादी वो है कि जो यजीद के महल में जाकर भी हुसैन के परचम को बुलंद कर देगी। और ये काम बीबी ज़ैनब ने किया है। उसी की अजमत के सिलसिले से मैंने हदीस को पढ़ा, तवज्जो रहे, एक एक लफ्ज पर तवज्जो चाहिए। मैं चाहूंगा कि बहुत सारी बिगड़ी बातों को समेट ले जाऊं, बहुत कम वक्त में बात को आप तक पहुंचा दूं। बीबी की अजमत के लिए यह कम नहीं है कि एक वक्त का इमाम बीबी की अजमत को बयान करने के लिए ये कहे, ऐ फूफी जान, तवज्जो रहे, अब तर्जुमा कर रहा हूं, या अम्मती, ऐ फूफी जान, अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आप एक ऐसी आलिमा हैं कि जिनको किसी ने तालीम दी ही नहीं। तवज्जो रहे, आप एक ऐसी आलिमा हैं कि जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं, आप एक ऐसी आलिमा हैं कि जिनको किसी ने दर्स दिया नहीं, आप एक ऐसी आलिमा हैं कि जो किसी की शागिर्द बनी ही नहीं। आप एक ऐसी आलिमा हैं, आप एक ऐसी आलिमा हैं कि किसी के सामने जानुए अदब तय किया ही नहीं। अच्छा ये बताइए मतलब जानुए अदब तय करना बुरी बात है क्या? शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान का हासिल करना, पढ़ना कोई बड़ी बुरी बात है? अगर पढ़ना बुरी बात होती तो आज कायनात के अंदर लोग इल्म के पीछे नहीं दौड़ते, और हर आदमी की तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा बच्चा मुस्तकबिल में ये हो जाए। होता है नहीं होता? मतलब तवज्जो रहे, इसका मतलब ये है कि ये ऐब नहीं है, पढ़ाना ऐब नहीं है, और ऐब होता तो इंसान जाता नहीं, तो ये क्या ऐब था? लेकिन नहीं ऐब न होने के बावजूद भी एक कोटेशन दिया जा रहा है और एक क्लियर किया जा रहा है
ایسی عالمہ ہے کہ کسی کے سامنے ظاہر ادب طے کیا نہیں. توجہ ہے جان وطن. اب یہاں میں نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور وہ بی بی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے آپ کے ذہنوں کو بہت قریب کرتا ہوں جان وطن. اسی خاندان میں آنے والی ایک کنیز ہے اور اس کنیز کا نام ہے فضہ. توجہ ہے جان وطن. اس کنیز کا نام ہے فضہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کہ فضہ منصب کے اعتبار سے ہے کہ بھائی ولی سے بہت آپ نے سنی ہے اور امرزانی پور کا مجمع بیدار ہو جائے جہاں تک مولانا صاحب کو دیدار ہوتا ہوں. جناب فضہ ہے کیا؟ کہا گیا تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب فضہ ہے وقت کی شہزادی. جناب فضہ ہے وقت کی بادشاہ. جناب فضہ ہے وقت کی رئیسہ. جناب فضہ ہے ایک بڑے عہدے پر فائز. اور وہ بھی کہا گیا حبش کی رہنے والی. بھائی حبش کی رہنے والی کیا ہے؟ کہا وہ ہے شہزادی. توجہ رہے بھائی. حبش کی رہنے والی شہزادی کا کیا معاملہ ہے؟ کہا حبش کی رہنے والی شہزادی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آئی ہیں در اہل بیت پر. توجہ رہے در اہل بیت پر آئی ہے. میں نے کہا در اہل بیت پر آئی ہے تو ہوا کیا؟ اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ در اہل بیت تو سب آدمی آتے جاتے ہیں. کیا ہوا؟ کہا نہیں تم کو رویہ اور روش دیکھنا پڑے گی کہ کس اعتبار سے آئی ہے. غور کیجیے گا. اب جو ہم نے روش کو دیکھا تو یہ دیکھا کہ فضہ آئی ہے یہاں کنیز بن کے. کیا کہنا؟ توجہ ہے. میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو وقت کا بادشاہ جو وقت کی بادشاہت لیے بیٹھی ہے جو شہزادی ہے وہ یہاں کے کنیز کیوں بن رہی ہے؟ توجہ ہے. اب خطابت کے الفاظ کو بدلتا ہوں دیدار محترم. میں نے آج تک نہیں دیکھا. آپ میری مشاہدے میں ہوگی یہ بات. دنیا کے دستور کے اعتبار سے فرق لیجئے گا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے بڑے منصب کو چھوڑا ہو اور چھوٹا منصب اختیار کیا ہو. میں نے نہیں دیکھا. میں اور دستور کو قریب کرتا ہوں. بلکہ دنیا کے دستور کے مطابق تو ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان جو چھوٹے منصب پر فائز ہو وہ بڑے عہدے تک پہنچتا ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو وقت کا ڈی ایم ہو وہ کہے کہ میں ہوم گارڈ ہو جاؤں. میں نے نہیں دیکھا وقت کا ڈی ایم ہو اور وہ تمنا کر رہا ہو کہ میں ہوم گارڈ ہو جاؤں, میں پولیس ہو جاؤں, میں سپاہی ہو جاؤں, میں دیوان ہو جاؤں, میں دروغہ ہو جاؤں. کبھی تمنا نہیں کرتا. بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو ہوم گارڈ وہ تمنا کرتا ہے کہ میں سپاہی ہو جاؤں. سپاہی والا تمنا کرے گا میں دروغہ ہو جاؤں. دروغہ والا تمنا کرے گا میں ایس پی ہو جاؤں. ایس پی والا تمنا کرتا ہے میں ڈی ایم ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دستور کے مطابق چیک کر لیجئے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بڑا عہدے پر فائز ہوتا ہے, بڑے عہدے کا مالک ہوتا ہے, کبھی چھوٹے عہدے پر نہیں آنا چاہتا, لیکن چھوٹے عہدے والا بڑے عہدے پر آنا چاہتا ہے. میں نے تو کمال دیکھا تاریخ کے اندر عزیزان وطن کہ جو اتنے بڑے عہدے پر فائز تھی عورت, اس نے اپنے عہدے کو چھوڑا کیوں؟ اس نے اپنے عہدے کو چھوڑا کیوں؟ میں قریب گیا, میں نے پوچھا اے جناب فضہ آپ اتنا بتائیے کہ آپ کے پاس وقت کی بادشاہت ہے, آپ ہے شہزادی, اتنے بڑے منصب پر فائز, اتنے بڑے عہدے پر فائز, آپ سارے عہدے کو چھوڑ کے کنیزی کیوں اختیار کر رہی ہے؟ عجب نہیں کہ فضہ پلٹ کے آواز میں تجھے پتا نہیں اس بادشاہت سے کہیں بہتر ہے کنیزی. اس بادشاہت سے کہیں بہتر ہے کنیزی. اور اب میں کنیزی کا ترجمہ کرتا ہوں. آنے والے نے کسی نے جناب فضہ ہی سے پوچھا تھا کہ تم جنت میں جانا چاہتی ہو نہیں؟ فضہ نے پلٹ کے کہا جنت تجھے مبارک ہو, جانے کی تو تمنا کرنا, تجھے نہیں پتا میں تو خود جنت میں رہتی ہوں. میں تو خود جنت میں رہتی ہوں. ابھی توجہ ہے کہ بی بی کی عظمت کو آپ کے سامنے روشن کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کس عظمت کو فائز ہے. توجہ ہے دیدار ہوتا ہوں. وہ آئی ادھر پہ کیا بن کے کنیز بن کے.
اچھا یہ بتائیے جناب فضا کے لیے میں نے بہت قریب سے پڑھا ہے، ممکن آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا اور آپ نے بھی خطیب و علماء سے سنا ہوگا، جناب فضا نے جب کنیزی اختیار کی تو ان کی تاریخ کے اعتبار سے یہ ملتا ہے کہ جناب فضا اس کنیزی میں آنے کے بعد اتنے بڑے منصب پر فائز تھی کہ کوئی آ کے جب ان سے بات کرتا تھا تو جناب فضا بات نہیں کرتی تھی، قرآن کی آیت سناتی تھی۔ توجہ رہے، کون سنا رہا ہے قرآن کی آیت؟ کنیز، بھئی فضا کے بعد میں کنیز کا غور کیجیے گا، جناب فضا قرآن کی آیت سنا رہی ہے، سوال ہو رہا ہے، جواب قرآن کی آیت سے جا رہا ہے جناب فضا کا۔ یہ بتائیے کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب فضا نے آنے کے بعد پڑھائی کی ہو، کیا کہنا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب فضا نے آنے کے بعد پڑھائی کی ہو، تعلیم دی ہو، کچھ کیا ہو، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ پھر ہوا کیا؟ تاریخ نے لکھا کہ جناب فضا نے صرف مجسمہ قرآن کو اپنی آغوش میں جگہ دی۔ توجہ ہے، بات پہنچ گیا، ایک وقت کو توجہ چاہیے۔ جناب فضا نے اپنے آغوش میں کیا کیا؟ مجسمہ قرآن کو کھلایا ہے، مجسمہ قرآن کو پروان چڑھایا ہے۔ عزیزان محترم، اس کا ثمرہ کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ تاریخ لکھنے پر مجبور ہوئی کہ جناب فضا 20 سال تک سوائے قرآن کے کسی لہجے میں بات ہی نہیں کرتی۔ کیا کہنا اللہ سمجھنا، 20 سال تک سوائے لہجے قرآن کے کسی اور چیز میں بات ہی نہیں کرتی۔ پھر ہوا کیا؟ کہا جناب فضا یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اے دنیا والوں، جب تمہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت سمجھ میں نہ آئے تو ایک کنیز کی عظمت کو سمجھ لینا، ایک کنیز کے مقام کو سمجھنا کہ کنیز کی عظمت کیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا عظمت ہے؟ کنیز یہ بتانا چاہتی کہ تم نے غور نہیں کیا، بھائی میں نے پڑھائی نہیں کی، میں نے تو مجسمہ قرآن کو اپنی آغوش میں کھلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں قرآن کی آیتوں میں بات کرنے لگی۔ تو سوچو تو صحیح کہ جب ایک کنیز مجسمہ قرآن کو اپنی آغوش میں کھلائے، جب اتنے بڑے منصب پہ جاتی ہے تو وہ شہزادی جو کبھی علی کی زبان چوس لے، اور یہ فضا کتنے بڑے عہدے پر فائز، کتنے بڑے منصب پر فائز ہے۔ توجہ رہے، فضا گھر کے اندر موجود ہیں، صحابی ہیں، کمبر آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں، رب الباب کر کے سوال کر رہے ہیں کہ میرا مولا کہاں ہے؟ اندر سے جواب آیا کہ کسے تم مولا کو تلاش کرنے کے لیے یہاں تک آئے؟ کہا ہاں۔ کہا مولا کی اگر بات کرتے ہو تو مولا اس وقت یہاں نہیں ہے۔ پھر کہا ہے، کہا مولا ہے چوتھے آسمان پر۔ کون بیان کر رہا بھائی؟ فضا کئی کنیز کی بات ہے، توجہ ہے، کہاں؟ چوتھے آسمان پر۔ فضا نے کہا ٹھیک ہے، چوتھے آسمان پر کہا، نتیجہ کیا نکلا؟ کمبر کو یقین آ گیا، کمبر چل پڑے۔ جب واپس ہوئے ہیں تو کمبر نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا، توجہ رہے۔ اب جو کمبر نے منظر دیکھا، یہ دیکھا کہ میرا مولا ہے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوا، لوگوں میں رزق تقسیم کر رہا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک بات آپ سے کہی جائے جسے آپ کانوں سے سنیں، اور ایک منظر وہ ہو کہ جسے آپ آنکھوں سے دیکھیں۔ میں خود آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھروسہ کس پہ کریں گے؟ ایک ہی سلسلے سے ابھی آپ پوچھ رہے میرے بارے میں کہ علمدار صاحب ہیں، آپ کوئی جواب دے دے علمدار صاحب کے کہ علمدار صاحب کو میں نے نہیں دیکھا یا علمدار صاحب نہیں ہیں، وہ کہہ دے آپ سے کہ علمدار صاحب نہیں ہیں، وہاں کا جواب دے کہ آپ جیسے ہی پلٹے آپ کی نظر نے مجھے دیکھ لیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟
आप फौरन कहीं ना कहीं तसव्वुर करेंगे, ख्याल पैदा हो जाएगा कि जिससे मैंने पूछा था वो झूठा आदमी है। होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, होगा? क्यों? इसलिए कि अभी कुछ देर पहले आपने पूछा तो उसने कहा कि वो नहीं है, और आप यहाँ देख रही है। तो इसका मतलब ये है कि कानों पे भरोसा नहीं है, आंखों पे भरोसा है ना? अब सोचिए कि नबी ने अली को क्यों उठा के कहा था कि सुनने वाले सुन लें, देखने वाले देख लें। इसलिए कि अगर सुनने पर भरोसा नहीं आ रहा होगा तो कम से कम देखने पर आ रहा होगा। ये ऐलान मुझे ये नीचे तवज्जो है। अब जैसे कमर ने देखा, सुना था कुछ और आंखें देख रही थी कुछ, लेकिन कमर इस उलझन में थे कि मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए कि फिजा ने कहा है और मेरी आंखें देख रही कुछ। फिजा ने पूछा तो चौथा आसमान और मैं देख रहा हूं मस्जिद का घर, ये कैसे हो गया? अब ये कमर सोच रहे हैं कि मौला से पूछें तो कैसे पूछें, लेकिन इंतजार है कि मौला फाजिल हो तो मैं जाकर सवाल करूंगा। मौला के करीब कंबर गए और जाने के बाद सलाम किया। सलाम का जवाब मौला ने कुछ इस अंदाज से दिया कि कंबर को बेचैनी हो गई, और कंबर बेचैन होकर कहते हैं कि आज तक मौला ने मेरे सलाम का जवाब इस अंदाज से नहीं दिया था जैसे आज दिया है। हो न हो कहीं मौला को मेरे बारे में पता चल गया है। और नहीं किया, हो न हो। मौला ने कहा, इसे बताओ कंबर, आज लगता है कि तुम्हारे जहन में कोई सवाल गूंज रहा है। कहा मौला, जब आपको इतना पता है तो फिर ये भी पता है कि सवाल क्या गूंज रहा है। जनाब कंबर से मौला बयान करते हैं, हाँ पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी जबान से बयान करो। कंबर ने बयान किया, मौला सवाल बस इतना है कि मैं आप ही को तलाश करने के लिए आपके घर तक चला गया। जब वहां तक गया तो पता यह चला कि फिजा मौजूद है, और फिजा ने ये बात हमसे कही कि मौला यहाँ नहीं, मौला है चौथे आसमान पर। ये बात का मुझे यकीन तो आ गया था, लेकिन जैसे ही हम पलटे, मेरी आंखों ने आपको यहाँ देखा तो समझ में ये नहीं आता कि मैं कौन सी बात को मान लूं। फिजा ने कही कि वो वाली मानूं, क्या कहना, सुभान अल्लाह, या जो आंखों ने देखा है वो वाली मानूं। अब कंबर ने जब ये बात कही तो मौला ने कहा, देखो तुम ये बताओ कि फिजा के ऊपर शक करते हो। क्या कहना, क्या कहना, तवज्जो। कंबर ने कहा, मौला मैं फिजा पर शक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो मौजूदी हालत को देखकर बयान कर रहा था कि ये कैसे हो गया कि मैंने सुना था कुछ और देख कुछ रहा हूँ एक ही वक्त में। ये चौथा आसमान मस्जिद कैसे बनी, या मस्जिद चौथा आसमान कैसे बना? तवज्जो है, ये सवाल करना था कि मौला ने कंबर को करीब किया, और कंबर को करीब करने के बाद कहा कि आसमान की तरफ नजर उठाओ, कुछ दिखाई देता है? कंबर ने कहा, मौला कुछ दिखाई नहीं देता। कहा और करीब आओ, और करीब करने के बाद मौला ने अपने हाथों को फेर दिया। फेरने के बाद कहा, अब आसमान की तरफ नजर उठाओ। कंबर ने नजर उठाई, उठाने के बाद कहा, मौला अब तो दिखाई दे रहा है। कहा जो दिखाई दे रहा है बयान करो। कहा पहला आसमान खुला है, देख रहा हूँ, ये आप है। दूसरा आसमान खुला, देख रहा हूँ, ये आप है। क्या कहना, आसमान खुला के देख रहा हूँ, आप है। हद ये है कि जब सातवें आसमान तक तो पहुंचे तो मौला ने कहा, ये बताओ सिर्फ मुझे देख रहे हो या किसी कैफियत के साथ देख रहे हो? कहा मौला सिर्फ आपको नहीं देख रहा हूँ, जो पहले आसमान पर देखा था वो देखा था कि आप फरिश्तों से बातें कर रहे हैं। दूसरे आसमान पर देखा आप फरिश्तों से मुसाफा कर रहे हैं। तीसरे आसमान पर देखा रिज़्क़ तक़सीम हो रहा है। चौथे आसमान पर देखा उन्होंने वसीयत को अंजाम दे रहे हैं। छठे आसमान पर देखा हौज़े कौसर की खबर दे रहे हैं। जब सातवें आसमान पर बात आई तो तौर पे कहते हैं, कंबर मौला बस कीजिए, अब कुछ दिखाई नहीं देता। कहा हुआ क्या? कहा जिस सिमत भी नजर जाती है सिवाय अली के कुछ दिखाई नहीं देता। फिजा की अजमत को पहचानिएगा, ने बोलता सिवाय अली के कुछ दिखाई नहीं देता। पलट के अली ने जवाब दिया, हे कंबर ये बताओ फिजा की अजमत को पहचाना कि नहीं पहचाना? तवज्जो रहे, लफ्ज और खोल दूं, कनीज की अजमत को पहचाना कि नहीं पहचाना? तवज्जो रहे भाई, दर पे आने वाली फिजा करीब है ना। कंबर कहते मौला अब समझ में आ गया। मौला ने पलट के कहा, एक बात को याद रखना कंबर, तुम ड्योहरी के बाहर रहते हो, फिजा ड्योहरी के अंदर रहती है।
फरमा रहा है, आप ऐसी आलिमा हैं कि जिनको किसी ने तालीम नहीं दी। अल्लाह अकबर। जनाब अजीब कारनामा, खुदा की कसम क्या बताए। मैं एक फिक्रा है जो बहुत करीब करता हूँ। इमाम हुसैन का एक दस्तूर था, रब्त है, बात आप तक पहुँच जाए तो तवज्जो है। इमाम हुसैन का रोज़े आशूर एक एक फिक्रा, एक एक शहीद के करीब जाना और जाकर कहना, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमाना। ये कौन कह रहा? इमाम हुसैन। इसके पास चाहे वो असहाब हो या अंसार हो, इज़्ज़ा खान, किसी का भी जनाजा हो। मैं और बस को आम कर दूँ, 71 जनाजों के करीब गए हैं हुसैन, और जाने के बाद ये फिक्रा कहा है, परवरदिगार मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। कमाल है बीबी ज़ैनब, आपकी इज़्ज़त पर लाखों सलाम। इमाम हुसैन जब शहीद हुए, मसाइब का फिक्रा है, लेकिन यहाँ से फजीलत के गोशे को आप मुलाहिजा कर लीजिए। इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो जनाब ज़ैनब लाशी के करीब गई है, और जाने के बाद एक फिक्रा कहा है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल करना। फर्क देखा आपने? इसका मतलब है सलाम करो उस बीबी ज़ैनब की अज़मत को कि जो 71 लाशों की कुर्बानी को कबूल कराए, उसे हुसैन कहते हैं। जो हुसैन कोई कुर्बानी को कबूल कराए, उसे ज़ैनब कहते हैं। अज़मत को पहचानिए। उस बीबी के लिए इमाम फरमा रहे हैं कि ऐसी आलिमा की जिनको किसी ने तालीम नहीं दी। अच्छा ये बताइए कि लॉजिक है, हर इंसान के ज़हन में बात आती है, वहाँ आग जल जाए, आप ये बताइए कोई 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का या जो समझदार है, वो आके उनसे पूछेगा कि आग में जाना है या आग से बचना है? बताइए, लॉजिक है बात? आपका भी सब पलट के कहते नहीं भाई, पूछने की बात नहीं, आग जल रही है, आपको जाना नहीं, आपको निकल जाना है ना? ये बताइए, जिसके लिए इमाम ये कह रहे हैं कि आप ऐसी आलिमा हैं कि जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं, खैमे जल रहे हैं, बीबियां इधर से उधर जा रही हैं, ऐसे में यही बीबी जिसके लिए कहा गया, यही बीबी जा रही है वक्त के इमाम के पास जाके पूछ रही है कि खैमे में रहें या खैमे से बाहर निकलें। आगे बताइए, सवाल पूछने का है। हर इंसान के ज़हन में बात ऐसी नहीं पूछने का, लेकिन क्यों पूछ रही? पूछ इसलिए रही हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए, कुर्बान हो जाए। बीबी ज़ैनब की अज़मत पर सलाम हो। बीबी ज़ैनब एक एक मकाम पर क्या क्या मैसेज दे रही है, तवज्जो रही। बीबी ज़ैनब ने ये सवाल करके यजीदियत के मुंह पर भरपूर तमाचा मारा है, और अब आप तमाचा सुन लीजिए क्या है। यजीदियत के मुंह पर भरपूर तमाचा है, और वो तमाचा ये है कि यजीदी फिक्र के परिंदे जो परवाज कर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि हमने हुसैन को शहीद करके इमामत के सिलसिले को खत्म कर दिया, लेकिन हुसैन के उस चिराग से बीबी ज़ैनब ने चौथे इमाम से सवाल इसलिए किया ताकि यजीदियत को यह बात पता चल जाए कि जिस इमामत के चिराग को तुम बुझाना चाहते हो, तो इमामत का चिराग अभी जल रहा है। और ऐसा जल रहा है, वो ऐसा दिया है कि तुम ये समझते हो कि वो कुछ नहीं करेगा, जबकि सही में उसे अपनी पुष्प लाऊं और लाने के बाद तुम तक पहुंचा दूं, और लाने के बाद तुम देख लेना। हाकिम का दरबार होगा, सैयद सज्जाद मेरा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जुमला सुनिए थी, तो हाकिम का दरबार होगा, सैयद सज्जाद कुछ नहीं करेगा, बस खड़ा होके
एक खुतबा देगा, खुतबों में तलवार नहीं चलेगी, खुतबों में लफ्जों की बौछार होगी, तलवार नहीं चलेगी, लफ्जों की बौछार होगी। और उस लफ्जों की बौछार से आपने देखा वक्त के हाकिम को कहना पड़ा इसे रोको भाई, अजान दिलवा दो। आप देख रहे हैं कहां से कहां तक जमाना चला गया था। उस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत के लिए क्या कहा, आप ऐसी आलिमा हैं कि आपको किसी ने तालीम नहीं दी है। अजीजों, उस हुसैनियत के मिशन को लेके ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी और आगे बढ़ के हम तक इनामा ये मजलिसों का सिलसिला जो आज है ये उसी बीवी की देन है। आप देखिए इतना बड़ा काम मजलिस के सिलसिले से बीबी ज़ैनब ने किया है कि आज की फिक्रें ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम रोक रहे हैं पर रोक नहीं रही है। मजलिस बढ़ रही है, 2 साल से प्रॉब्लम चली, दूसरा साल है ना प्रॉब्लम चल रही, लेकिन आप भी बताइए मजलिसों की सीमा क्या कम हो गई है या मजलिसों की तादाद घट गई है, बल्कि बढ़ गई है, रोकने से और बढ़ गई है। हुआ ना, इसकी देन बीबी ज़ैनब की। उस बीबी ज़ैनब ने ऐसे महल में फर्श बिछाया है कि जहां सबसे ज्यादा मिटने का खतरा था वहां बिछा के बीबी ज़ैनब ने कहा और यजीद को चैलेंज किया कि देख तू जिसके जिक्र को मिटाना चाह रहा था वो जिक्र तो तेरे घर में हो रहा है, जब तू इसे यहाँ नहीं रोक पाया तो फिर जमाने की रफ्तार क्या रोक पाएगी। पूरी दुनिया के अंदर चाहे कम की तादाद हो चाहे ज्यादा। अच्छा छोड़िए एक बात और अर्ज कर दूं, इस मजलिस के लिए कमाल है उस बीबी ज़ैनब का, इस मजलिस के लिए जो हमारी कौम है सिर्फ यही मातम नहीं कर रही, हिंदुस्तान के बाद मकामों पर हमारा भी जाना होता है। आपके पास कुछ बस्तियां ऐसी हैं कि जहां हम और आप नहीं है वहां भी जिक्र हो रहा है, हम और आप नहीं वहां भी जिक्र हो रहा। पता चला तो ये कौन लोग हैं जिक्र करने वाले, कहा ये दूसरी कौम है जो हुसैन को मानती है। इसीलिए किसी ने कहा था कि इंसान को बेदार को होने दो, हर कौम आहिस्ता आहिस्ता चले जाए बात। आज तक तो मीडिया का दौर है, कौन कहाँ है कैसे है क्या कर रहा होगा आपको पता चल जाता है। वो पहले तो जमाना चला गया कि कोई खतीब किसी गांव में जाता था मजलिस पढ़ने के लिए तो बस इंतजार ही होता था कि कितनी देर में आएगा। आज का दौर अब इंतजार वाला खत्म है, लोकेशन देखिए कहाँ पहुंचे साहब, पता चला 5 मिनट पहुंच गए। जमाने की रफ्तार देखना, ये काम हो रहा है और हर काम पर हुकूमत आले मोहम्मद की है। तवज्जो इस गाना, हर काम पर हुकूमत आले मोहम्मद की है, इसलिए कि कोई भी काम हुकूमत आले मोहम्मद से बाहर नहीं है। कोई भी काम आप ले आइए, हिंदुस्तान नहीं पूरे जहान का कोई भी काम ले जो आले मोहम्मद की हुकूमत से बाहर ऐसा कोई काम नहीं, हर काम हुकूमत में है। अब अगर हुकूमत में नहीं होता तवज्जो रहे तो आने वाला जनाबे सलमान से जब ये पूछ रहा था कि वो आपका जो आसिफ बल्खिया वाला तख्त है वो कौन लाएगा, कहा वो लाए जो सबसे जल्दी ला सकता। सुना है आपने, हुकूमत वो लाए जो सबसे जल्दी ला सकता। तो पता नहीं कितने खड़े होते हैं, 2 घंटे में, 4 घंटे में और 8 घंटे में, ऐसा ऐसा सब सिलसिला चल रहा था। तो जनाब सुलेमान ने कहा देखिए 2 नाम है, सलमान और सुलेमान, तवज्जो है। सुलेमान एक पैगंबर है और सलमान है साहबी, तवज्जो है। तो जनाब सुलेमान ने कहा भैया उतना सारा वक्त मेरे पास नहीं है। कहा तो फिर, कहा जब उतना हमारा वक्त है तो करना क्या, कहा तो इससे कम में ले आए। भैया ना 2 घंटे की बात है तो कोई खड़ा होकर कह रहा तो 1 घंटे में ले आ देता हूँ, कहा इससे भी कम में चाहिए, आधे घंटे में।
का आधे घंटे से भी कम में चाहिए, कहीं हो सकता 15 मिनट में लाए। अब भाई ये बताइए कि जो मीलों का सफर हो अगर 15 मिनट में तय हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो सकती है। लेकिन जनाब सुलेमान समझाना कुछ और चाह रहे थे। जनाब सुलेमान ने कहा भाई वो भी नहीं चलेगा। कहा फिर क्या चलेगा? कहा इससे भी कम में चाहिए। जब सबकी हिम्मत हार गई तो एक खड़ा हुआ, कहा ए सुलेमान सुनिए, ये चश्मे ज़दन का जो लफ्ज़ आप सुनते हैं, पलक झपकने नहीं दूंगा, तख्त ले आऊंगा। पलक झपकने नहीं दूंगा भाई, तख्त ले आऊंगा। ये बताइए आप अपनी पलकों को झपका के देखिए कितनी देर लगती है? कहा सेकंड का भी काम नहीं है भाई, ये सेकंड का भी काम का वक्त लगेगा। जब जिसने कहा तो सुलेमान ने कहा बस यही चाहिए। कहा ले आओ, कहा ले आओ। चश्मे ज़दन का लफ्ज़ सुना ना आपने? चश्मे ज़दन में वो तख्ते बिल्कीस आ गया। आया या नहीं आया? आया। अब तारीख के जब और आप उल्टे गए तो पूछा गया भाई ये हुआ क्या? कहा दो ही काम हुआ है, या तो वक्त को रोका गया है या रास्ते को समेटा गया है। देखिए आपने मजबूर किया इस टॉपिक पर जाने के लिए, वरना मैं बहुत संजीदा ही तरफ जा रहा था। मुझे पता है कि आप कहां तक जाएंगे, इस वजह से मुझे यहां तक करना पड़ा। तवज्जो नहीं रहा होगा। या वक्त को रोका गया है या फिर तो रास्ते को समेटा गया है। मैं कहूंगा पहले तो सुलेमान से, सुलेमान आप ये बताइए कि आपके जिस बंदे ने काम किया ये है कौन? कहा वो है मेरा वजीर। तवज्जो है, वो है मेरा वजीर। मैंने कहा जरूरत क्या पड़ी वजीर से ये काम कराने की? आप चाहते वक्त के पैगंबर है, हाकिम है, बादशाह है, हुकूमत है, आप चाहते तो कर सकते। जनाब सुलेमान ने कहा भाई तुम समझे नहीं, मैं कर सकता था। तवज्जो, एक एक लफ्ज मैं कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं किया? कहा इसलिए नहीं किया कि अगर मैं कर देता तो मेरा वजीर पहचाना कैसे जाता, मेरे वजीर की अजमत कैसे समझ में आती। यही सबक था कि इमाम, यही सबक था कि नबी अकरम ने अपने वजीर अली को बुलंद किया। तो सही कि जब सुलेमान का वजीर आसिफ बिन बरकिया तुम्हारी अकलों में नहीं आता तो नबी का वजीर अली अकलों में सुलेमान का, तो सुलेमान तो मेराज के सवाल से सैयदुल अंबिया नहीं है ना। सैयदुल अंबिया है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उनका एक वजीर, आप नहीं समझ रहे हैं, उनके वजीर क्या समझे? अजीजों, ये सारे फजाइल जब इंसान सुनता है तो सुनने के बाद महबूब होने लगता है और हो जाता है कि परवरदिगार आलम ने कितने फजाइल का माज़ी नवाजा था। लेकिन जब मसाइल की दुनिया करीब होती है तो इंसान बेपनाह गिरिया करने लगता है कि जिनके घराने में कुरान की आयतें उतरती हो, उनके घराने में आग और लकड़ी का क्या दस्तूर है? बात नहीं आती जी। इंसान मजबूर हो जाता है। जिनके घर का बच्चा बच्चा बोलता हुआ और घर में आग और लकड़ी, अजीब है जमाना। खुदा की कसम आज तक नहीं देखा गया। वतन रानीपुर भी है और लोग आपस में आते जाते रहते हैं। एक मौत हो जाए, दो मौत हो जाए, चार मौत हो जाए। और इस पीरियड में कोरोना और कोविड के चक्कर में आने की इतनी बात हुई है। आप सारे रहते हैं, बहुत से शरीफ हुए हैं, लेकिन तकफीर के बाद यही देखा गया। चलो चल के घर के किसी मेंबर के, किसी भाई के, किसी बहन के, किसी माँ के, किसी चचा के कांधे पे, सर पे हाथ रखा जाए और कहा जाए कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस घराने को क्या उम्मीद नहीं गई होगी कि मेरा भाई मारा गया, भतीजे कुर्बान हो गए, लाज
کوئی نہیں دیکھا بلکہ دیکھا ہی گیا کہ چلو چل کے خیموں میں آ گئے. عجب کے زمانے کا دستور, عجب کے زمانے کا حال. جس گھرانے کے لیے قرآن آیا عزاداروں, علم مبارک اور امام حسین کا تابوت آئے گا, آپ زیارت کریں گے. علم مبارک وہ علم جس علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب, اس علم کو حسین نے جھکایا اور جھکا کے آیت کو ہٹایا. آیت کی جگہ دوسری آیت کو لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. علم آئے گا اور یہ ہے 20واں. کس کا 20واں؟ اس غریب مظلوم کا 20واں جس کے لیے اللہ اکبر خدا رحمت نازل فرمائے. غم حسین نشبات ہوتی ہے. کون سی بیوی اس کے پہلے میں بیٹھ کے فریاد کرتی ہے, کون سی بیوی اس کے پہلو میں آ کے دعا کرتی ہے یہ میرے بابا سے معلوم تھا, یہ میرے بابا سے رونے والے, یہ میرے بابا پہ آنسو بہانے والے. کون سی بیوی ہے, کون کس کے پہلو سے بنتا, کوئی نہیں جانتا. وقت کا امام کس کے پاس ہے, کوئی نہیں جانتا. بس اتنی عزاداروں سے گزارش, جب بھی فرش پایا کرو اور آنکھ سے آنسو نکلے سب دعا ضرور کرنا کہ یہ بیوی اپنے رومال میں رشتوں کو جگہ دے دے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سکھایا ہمیں آل محمد. عزاداروں زیارت ناجیہ کا جملہ آپ سمجھے رہتے ہیں. اس حسین کا تابوت آئے گا, وہ علم آئے گا. اس حسین کے سلسلے سے ایک جملہ کہہ دوں, یہ میرا جملہ نہیں ہے, زیارت ناجیہ کا جملہ ہے. آخر امام فرماتے ہیں سلام ہو اس حسین غریب پر کہ جس کی شہادت کی خبر دینے والا انسان نہیں تھا, جانور تھا. اللہ تعالی محمد سوائے بنے آل محمد کے امام فرماتے ہیں سلام اس لاشے پر جس کی شہادت کی خبر دینے والا کوئی انسان ہی جانور تھا. جب وہ جانور قریب آیا تو بی بی سکینہ باہر نکل کے پوچھتی ہے اتنا بتا دے میں کچھ پوچھنا نہیں چاہتی کہ وقت آخر میرے بابا کو پانی دیا گیا تھا یا پیاسا واپس کر دیا گیا تھا. جواب مجھا اللہ کوئی بندہ کے سوائے بنائے محمد کے. ابھی امام کا تابوت ہے. اب اللہ بس آپ سے گزارش ہے کہ جب حسین غریب کا تابوت آئے اور آپ زیارت کے لیے اٹھیں گے تو بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھیے گا, اس لیے کہ امام حسین کے جسم پر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر نیزے اور بھالے کا نشان نہ ہو. کوئی حصہ ایسا نہیں تھا امام کا جو زخمی نہ ہو. امام کا تابوت بڑا سنبھل کے اٹھانا, عزاداروں زخمی امام کا تابوت ہے. عزاداروں بس میں اس کو تمام کرتا ہوں. اس حسین نے جب علم مبارک پر جملہ لکھا انا للہ لکھا, عباس نے علم کو لیا, مشق سکینہ بھری. بھرنے کے بعد اب جب خیمے کا رخ کیا ہے تو حسین کے مطابق جناب عباس کی بس ایک ہی تمنا ہے. تمنا یہ ہے کہ میری جان رہے یا نہ رہے بس یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے. منظر میں نے کھینچا ابھی لوگ کیا بتائیں, عجیب احساس ہوتا ہے. ادھر سے جب حسین کے بھائی جناب عباس نے پانی بھر کے خیمے کا رخ کیا ہے تو ادھر سکینہ نے بچوں کو تسلی دینا شروع کیا. بچوں گھبرانا نہیں. منظر یہ ہے کہ ادھر سے علم چل رہا ہوں, جناب سکینہ خیمے کے گھر پر کھڑی ہوئی ہے. جناب
اور بچے ہیں جو سکینہ کو دیکھ رہے ہیں، علم کو دیکھ رہی ہے سکینہ، بچے سکینہ کو دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں میں کوزہ ہے، لیکن اداروں جناب سکینہ کی نظر میں دیکھا کہ علم اموں کے ہاتھ میں نہیں ہے، بابا کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ سے کوزہ گرا، ہاتھ سے کوزہ گرا، بچوں کی آس ٹوٹ گئی، بچوں کی آس کا ٹوٹا کا بچے طرف کو کہتے ہیں اے لاڈلی سکینہ اتنا تو بتا دو خیر تو ہے، سکینہ طرف کے کہتی ہے بس اتنا سن لو چچا کے ہاتھ میں علم نہیں ہے، بابا کے ہاتھ میں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ سکینہ حسین کے قریب جا کے سوال کرتی ہے بابا علم آپ لے کے نہیں گئے تھے، علم میرے اموں کے ہاتھ میں تھا۔ سکینہ سے بیان کرتے ہیں امام حسین کہتے ہیں دیکھی سکینہ اپنے چچا کو بھول جا، تیرا چچا فرات کے کنارے شانوں کو قلم کرا تو سکینہ کہتی ہے اموں پیاس منظور ہے، جدائی نہیں چاہیے، اے اموں اتنا تو بتا دو میں بچوں کو کیا کہہ کے تنارا دوں۔ اللہ اکبر، اللہ دارو اللہ آ گیا، اب آپ کے سامنے جب تابوت آئے گا تو آپ اس کی جب زیارت کریں گے اس حسین غریب کا تابوت ہے، اللہ کو عالم کی زیارت کیجئے، لیکن اس حسین غریب کا تابوت جب آئے گا تو آپ ذرا احتیاط سے کام لیجیے گا، اس لیے کہ اس حسین کے لیے امام نے جملہ فرمایا ہے کہ سلام ہو اس جد مظلوم پر کہ جس کی خبر دینے والا کوئی انسان نہیں تھا، جانور تھا، لیکن ہاں داداروں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب اس حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا تو حسین سے ایک ہی حسین نے فریاد کی اور فریاد کر کے آواز دی اماں سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اے اماں اس وقت